श्री वाहिगुरु साहिब जी। धारो सूर सुनो कर प्रीत, वहर बैरियन ले एक जीत। तिनको जस ढाडी बोह गावै, के तिक दिन लो जग प्रगटावै। धारो सूर सुनो कर प्रीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर छतर तख्त जी दे मालक, दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे दिन के चौथे पहर के सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी, हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। कल दे दीवाना विच आपां सरवण कीता सी शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी श्री अमृतसर साहब की धरती ते विराजमान ने। बेअंती संगतां सतगुरु जी के दर्शन दीदार वास्ते आउंदियां ने। सुल्तानपुर तो गुरमुख प्यारे सतसंगी जन एकत्र हो के गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह दी जी शरण विच आए ने, जिन्हां दी गिणती कविराज कवि संतोख सिंह जी ने 16 लिखी है। इन्हां ने गुरु साहब जी के चरणों विच आके बेनतियां कीतियां ने, महाराज किरपा करो सानू ये समझावो, असीं धर्म दे कर्म भी करते हाँ पर हले तक अंदर शांति नहीं। ते महाराज कोई ऐसा उपदेश बख्शो जिहदे नाल साडा अंदर शांत हो जावे। सुन के गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने उत्तर दिता है। गुरदेव कहन लगे, तमो गुण रजो गुण इन्हां तो बिरती अपनी उपराम रखो, सतोगुण नूं धारण करो ते अंदर शांति आवेगी ते हिरदा शांत होने दे नाल फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होंदी। हाथ जोड़ के बेनती करन लगे, महाराज किरपा करके सानू ये भी समझावो कि गुण है कि ने, किस तरह ये पैदा होंदे ने। ते गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने दस्सिया है, हिंसा क्रोध तामसी गुण है। हत्या दे नाल पाप दे नाल जीव दे अंदर तमोगुण पैदा होंदा है। गुरदेव कहंदे हन, गुणां दा हंकार करना, पदार्थां दा लोभ करना, इहदे नाल रजोगुण जीव दे अंदर जन्म लैंदा है। फिर मिठा बोलना, निमरता दे विच रहना, गुरु दे उपदेश दे धारनी हो जाना, इहदे नाल अंदर शांति आउंदी है। ये शांत गुण है, सतो गुण है। इस तो बाद जीव नूं ज्ञान की प्राप्ति होंदी है। सतगुरु जी किरपा करके दसो ये पैदा किस तरह होंदे ने। ते महाराज ने यह भी दस्सिया है। गुरदेव कहंदे ने, जिस तरह का भोजन करोगे वो खाधा होया भोजन साडे शरीर दे उत्ते बहुत असर करता है। जिस तरह रात का ब्याह खाना, मसालियां वाले चटपटे खाने, इन्हां दे नाल कुदरती जीव का सुभाव बन जाता है। इहदे नाल तमो गुण जन्म लैंदा है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाधै तन पीड़िया, मन में चलै विकार। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के बचन भी आप पढ़ते हैं कि ऐसा तमो गुणी खाना खाण दे नाल मास की वरतों करनी, बहे खाने खाने, इस तरह मसालियां वाले बहुते चटपटे खाणियां दे नाल
ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੂਣੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਮੋਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੂਖਮ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਤੋਗੁਣ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤੋਗੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਗਿਆਨੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਧ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕਦੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਮੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਤੋਗੁਣ ਜੀਵ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਜਾਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਾਰੋ ਸੂਰ ਸੁਨੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰੋ ਸੂਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੁਨਹੁ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ। ਵਹਿਰ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰੱਥੀ ਸੂਰਮਾ, ਅਤ ਰੱਥੀ ਸੂਰਮਾ, ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਜਸ ਢਾਡੀ ਬਹੁ ਗਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਲੋ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ
ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਨ ਰਿਪ ਕੋ ਜੀਤਨ ਕਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਜਸ ਬੇਦ ਸੰਤ ਨਿਤ ਰਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤ ਅਤੇ ਬੇਦ ਗਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚਾਲੀਏ ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਅਨੇਕ, ਮਨ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਲੰਕੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਬੜੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਉਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਨ ਦੁਆਰਾ,
ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰੋ ਸੂਰ ਸੁਣੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਸੰਤ ਅਤੇ ਵੇਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੇ ਸਾਧ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਹੂ ਜੀਅੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਅੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਜੁਤ ਲੇਹੇ ਰਖੀਕਨ ਸਾਧ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸਾ ਸੁਣੋ ਭਗਤ ਸੇ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾਸ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਦਨ ਸਵਾਸ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਹਨ। ਜੀਵ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 24,000 ਸਵਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਤ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਜਨ ਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਗੁਣ ਬਿਰਧਾਵੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਬ ਤੁਮ ਪਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੁਣੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾਕੂ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਮਿਲੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ,
ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਛਲ ਰਾਤ ਮੋਹ ਕੋ ਜਾਲ, ਹਾਂ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਾਗਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਚੁਦਤ ਨਗਨ ਕੋ ਦੇਖਹਿ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਾ, ਜੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਤਿਸ ਦਾ ਬੋ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਗਵਾ ਸਮ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨੀਵੈ ਹੋਏ ਕਰ ਬਰਖਤ ਸੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹਨ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਏ ਸਮੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਵੋ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤਨ ਢੱਕਣਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਸਮੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਵੋ, ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਬ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਆਵੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੀਪਮਾਲ ਬੈਸਾਖੀ ਜਾਣ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਨ ਸੁਦਾਸਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਲ ਸਿੱਖ ਭਾਰਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 16 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਪਾ ਹੁਤੋ ਕਾਸਰਾ ਰੂਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੇ ਦੀਪਾ ਹੁਤੋ ਕਾਸਰਾ ਰੂਰ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਤੇ ਕਾਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਰਹਿਤ ਹਜੂਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਿਖਿਆਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਕਾਰਿ ਚਵਾਵੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਝੂਠ ਆਪ ਲੈ ਖਾਵੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਆਪ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪ ਛਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਛਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲ ਪੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਪਗ ਧੋਵਨ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਥਕਤ ਹੋਏ ਤਿਸ ਚਾਪੀ ਭਰਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਜ ਪਰਾਗ ਨਹਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏ ਕਾ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰ ਖੇਤ, ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਵਾਏ ਕਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਤਮ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਕਾ। ਜੈਸੇ 20 ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕੀਆ ਕਾਹੂ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚਾਂਪ ਪਗ ਸਵਾਏ ਕਾ। 20 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 20 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਛਕਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਨਗਨ ਦੇਖ ਕਰ ਬਸਤਰ ਉਢਾਵੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਭਾਵੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਦੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦਾ ਟਾਹਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਹਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਟਾਹਣ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਫੱਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਹਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਦੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਤੇ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ
ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਕੋ ਹੋਤ ਵਿਨਾਸ਼। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਮ ਦੀਪੇ ਕੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾ ਦੂਜੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਇਹ ਦੀਪਕ ਸਮ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਿਲੈ ਸੁਨਿਸ਼ਚੈ ਤਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੀਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਸਤਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤ ਸੁਦਾ ਸਰਬਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਦਰਸਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਬੇਅੰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਓ ਪਈ ਏਕ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਭਾਰੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਜਿਤ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੀ। ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਜੁਤ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਹਟਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਭਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸੁੱਤ ਬਣਤਾ ਜੁਤ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਿੱਖ ਕਰੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਿੱਖ ਕਰੈ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਬੋ ਜਬ ਧਰੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਰੈਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਾਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤੋ ਖਿਲੇ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਆਪਣੇ, 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਦੂਸਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਪੁੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਤੁਮਰੋ ਉਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹਿ ਕਰਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਥਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਬਤਾਵੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਵਨ ਕੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਮਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜਪੁਰੇ ਮਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਗਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਮੂਸਨ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜਪੁਰਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਤਹ ਗਇਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਮੂਸਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜਪੁਰੇ ਗਿਆ। ਸੰਮਨ ਸੰਗ ਮੇਲ ਤਿਨ ਕੀਓ। ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਿ ਸਦਨੇ ਉਤਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਘਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਕਰਨ ਲਾਗਿਓ ਅਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਪ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਈਂਦਨ ਅਧਿਕ ਮੋਲ ਕੋ ਆਨਾ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਤਰੰਜੀ ਤਿਆਰ ਸੋ ਠਾਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਬੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੁੱਤੇ ਸੁਰੰਕ ਨ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਮਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਸਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਦਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਤਰੰਜੀ। ਅਪਰ ਸਮਗਰੀ ਬਸਤਰ ਆਦ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਲਿਆਵਤ ਭਇਓ ਸਮਨ ਅਹਲਾਦ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਸਦਨ ਮਹਿ ਧਰਹਿ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ, ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਸਤਰ, ਜੋ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਨਾਮ ਉਚਰਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਸਭ ਪੇਖਤ ਰਹਿਓ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਵ ਲਹਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਬ ਕਰ ਕਾਰ ਅਯੋ ਟਿਗ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਬਿਖ ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਤਿਨ ਪੁੱਛੀ ਫੇਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗਤ ਮੰਦਰਸਨ ਹੇਰ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸੰਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮੇਰੇ,
ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਕਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਨੋ। ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਮੁਖ ਕਰੋ ਬਖਾਨੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੋਹੇ ਗੁਰ ਪਠਿਓ ਨਾ ਢਿਗ ਕੁਛ ਥਿਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਝ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਭਿਓ ਇਹ ਕਾਜ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਹੋ ਨਿਸਾ ਸਭ ਤੋਰ ਹਦੂਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਿਨ ਮਹਿ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੀਨ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਰ ਲਏ। ਨਿਸਮੈ ਸੁਤ ਪਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕੀਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ, ਕੀਰਤਨ, ਸੋਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਜਬ ਉਦਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਹਾਂ ਧਾਰਵੀ ਲੀਨ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾੜਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰੀ ਗੁਹਾਰ ਵਿਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਹੀਰ ਪਈ ਸੀ, ਵਹੀਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੋ ਸੁਤ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਭਾਈ ਸਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਗੋਰੀ ਲਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੋ ਭਇਓ। ਤੇ ਵਹੀਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਹੀਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਭਾਈ ਸਮਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰ ਰਾਖਿਓ ਬਹੁ ਕਾਸ਼ਟ ਤਿਆਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸੋਲੇ ਕਰ ਸੁਧ ਚਿਖਾ ਸੁਵਾਰੀ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਚਵਾਏ ਜਬੇ ਲੈ ਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚਿਖਾ ਵੱਲ, ਸੰਮਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਰਤਵ ਕਰਤ ਵਿਸਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ। ਜੇ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕਾਸ਼ਟ ਸੰਗ ਦਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਬਤ ਰਾਵਣ ਕੋ ਜਬ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਰ ਬਤਰਾਵਨ ਕੋ ਜਬ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਸਤਰੰਜੀ ਦੀਨ ਡਸਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਦਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਛਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਖਤ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਜੇ ਤੈ ਪੂਰਬ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਤੀ ਜਾਚ ਲੇਤ ਸੁਤ ਬੈਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਰੱਖੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀ,
ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਤ ਸੋ ਵਰਤੇ ਜੈਸੁ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਵਰਤੇ ਜੈਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੰਮਨ ਕਹਿਓ ਸਰੀਰ ਅਨਿਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨਸਨ ਅਚਰਜ ਨਹਿ ਮਿਤ। ਇਹਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗਾ ਸੋ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਨ ਬਿਨਸੇ ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਕਰੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ ਸਮ ਮੂਰਖ ਅਪਰ ਨਾ ਜਨਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੌਣ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਸਹਿ ਕਸਥਰ ਮਾਨੈ, ਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਹਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਮੈਂ ਸੰਗ ਸੁਧਾਏ। ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਪਰ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਕਿਉਂ ਜਹ ਪੈਡਾ ਮਹ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤ ਸੁਤ 4 ਦਿਵਸ ਕੀ ਖੇਲ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਹਾਈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਜੀਵਨ ਵੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਨ ਤਤ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ 5 ਤੱਤ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਨਿਜ ਫਲ ਭੋਗੇ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਚਲਤ ਭਇਆ। ਪਵਨ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕੌਣ ਟੇਕ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਸਨ, ਤੱਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੱਤ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣ ਸਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਲਹੇ ਦੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ, ਨਾ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਸੁਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ ਹਨ, ਕੌਤਕ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਿੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ 3 ਗੁਣ 5 ਤੱਤ, ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰ ਬਾਗ ਵਿਚਾਰਹੁ ਤਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਘਟ ਮਟ ਤੇ ਨਾ ਬਿਕਾਰ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਏਗਾ, ਦਿਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਘੜੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸੇਗਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਘੜਾ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋਤ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਕਸ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਮ ਤਨ ਜਨਮੇ ਮਰਨ ਮਝਾਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਹਿ ਦੁਹਣ ਤੇ ਨਿਆਰੂ। ਤਿਮ ਤਮ ਜਨਮੈ ਮਰਨ ਮਝਾਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਸਾਬਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਭਾਵ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਛੇਕ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ, 2 ਤੁਪਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮ ਰਹਿ ਦੁਹਨ ਤੇ ਨਿਆਰੇ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਕਪੂਰ ਦੇਹੋ ਕਰ ਬੰਦਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਨਿਕੰਦਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਮੋਹ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਧੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਿਕੰਦਨ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਚੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਮਨ ਅਤੇ ਮੂਸਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਨ ਕਪੂਰ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਖੀਲੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਜਿਮ ਤਨ ਜਨਮੇ ਮਰਨ ਮਝਾਰੋ, ਆਤਮ ਰਹਿ ਦੁਹਣ ਤੇ ਨਿਆਰੋ। ਸੁਨਤ ਕਪੂਰ ਦਿਓ ਕਰ ਬੰਦਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਨਿਕੰਦਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।